नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे पुरातन कहानी जे झियो लंका जिणिला। परिवेषण परशुराम बेहेरा। दंतपुर राज्य रे हेमंत बोली जने राजा थिले। तांको राणी को नाम होची भावलीला। राजा को मन कहीं केजाणी संसार रे लागिलानी। से बैरागी हेले। दिन राति ईश्वरनाथ को ध्यान कले। एणे राज्य खिनी खराब हो गला। मेघनाद पाचेरी भाजी पड़ा। नौर को जंगल माड़ी बसिला। कोईली परिवारी जी जुआड़े थिले समस्ते नौर छाड़ी पलैले। केते वर्ष पर राजा ध्यान भांगिला। घर को फेरी देखिला बेलू नौर भितरे शंखचूड़ नाग खेलुची। राणी पोखरी की घोड़ा दल माड़ी बसी। अरमा जंगल भितरे उआस फाटिकी आँ करिची। ता भितरे पुणी शियाली लतार डंक एपटे फुटिकी सेपटे बाहरी। राणी भावलीला ए सबू भाविकी चिंतारे सुताखियो फली हेलेनी। प्रजापाटक करदबा तो दूरर कथा दुआर माटी माडुनांती। ए सबू देखि राजा मन कौन हो गला। से सांगे सांगे नारद को सुमरणा कले। नारद आसन टलमल हैला। से अंटा सड़खी आखि बुझी घड़िए ध्यान रे बसी जानिले जे हेमंत राजा ताकू सुमरणा करुचंती। से सांगे सांगे ढिंकी बाहन रे बसी दंतपुर रे पहुंचिले। हेमंत राजा तांकू बहुमान्य कले। हलदी पानी रे गोड़ धोईदेले। फूल चंदन देले। रत्न सिंहासन रे बसई कुशल पचारिले। नारद कहिले मते कहीं सुमरणा कल आग कुह। राजा कहिले आपण मो अवस्था तो देखुचंती महाभाग। बण को मु तपस्या करने को जाइथिली। एबे मु फेरिकी देखुची मो घर बण हो जाइछि। नारद 1200 कोदालिया 1300 कुराड़िया जरीपाईक हाथ रे बण जाक सफा करेइले। राजा पुरोहित आउ 8 वर्षिया लक्षे ब्राह्मण आनी नौर प्रतिष्ठा करेइले। दिने राजा नगर बुली बाहरिले। चित्रमुंडा हाथी आगरे चलिले। छतर बैरख भितरे हाथीदांत पालिंकी रे राजा विजे होउथिला बेले नितेई धोबणी महिला लुगा गंडीरा धरी आसुथिला। आउ दुआरे छिड़ा होइथिबा स्त्री लोक कानरे फुसफुस करी कहिला मला मला सकाळु ए अलक्षणा मुहटा काहेकि चाहिली के जानी। आज दिन जाक कौन घटिबो किए जानिछि। से तिरिलाठी कहिला एडे कथाटा चटकी कहि दउछ केमिति। केते काल परे आम राजा विजे करिसेंती। देखिबाकू हमकु रंक परी लागुची। धोबणी कहिला आलो मु कोन मिछ कहूची। ये अमंगुଳାର मुह चाहिले कौ कथा भल नहीं। ए राजा पर आंठू कुड़ा। राजांक कानरे जेमिति एकथा बाजिछि राजांक मन कौन हो गला। से थाट पटुआर फेरई आनिबाकू आदेश देले। मने मने स्थिर कले मोर पिला न हबा पर्यंत मु आ राज्य रे काहाकू मुह देखैबिनी। सतको सत दिने राति रे राजपोषाक फिंगी देई राजा उआस छाड़ीदेले। बणजाक बुली बुली शेषरे ईश्वरनाथ घाटरे तपस्या रे बसिले। अन्नपाणी किछि छुईलेनी। केते काल परे ईश्वरनाथ आसन टलिला। से दर्शन देई कहिले राजा किबर मागुच माग। राजा कहिले मोर आउ किछि दरकार नहीं प्रभु मते खाली पुओटिए दियंतु। ईश्वरनाथ राजांक हाथ सत्य आंबटीए देई अंतर्ध्यान होईगले। राणी से फल खाइले। आंब खाई राणींकर पुओटिए हेला। शंख मोहरी बाजिला हुड़हुड़ी पड़ा। राजांकर पुओ होइछि बोली चारिआडे महोत्सव लागिगला। 21 दिन पिलाटीर नाँ देले ललित। एणे गंगाजल राज्य 12 ऋषियाणींकर झीयटीए हेला। ता नाँ देले कला तुलसी। ता रूप झटकरे घर आलुओ होईगला। झीयर बाहाघर बयस हेलारु 12 ऋषि झीय पई बर खोजिबाकू बाहरिले। एतिकी बेले नारद आसी पहुंची कहिले तम जेमा पई बर दंतपुर रे अछि। जेमिति रूपर सेमिति गुणर। सी होउछि हेमंत राजांक पुओ ललित। 12 ऋषि कहिले किंतु से आम समाजकंद नुहंती। सेठी आमे झियो को बाहा दबुनी। नारद तो कलिया जेमिति आसी एकथा हेमंत राजांक कानरे पकई दैछंती। राजा रागिकी निया बाण साज साज रड़ी रे चौदिग कंपिला। नगरे नगरे डेंगुरा दियागला। गंगाजल राज्य संगरे युद्ध हब। अस्त्र शस्त्र घेनी बाहरी आस। राजांक आज्ञारे पाइक माने हाथी रे बसेले। निजे राजा पालिंकी रे विजे कले। तुरी भेरी बाजिला। सैन्य माने गंगाजल राज्य उपरे चढ़ऊ कले। ए सब देखि लोक माने छानिया हो गले। या परे 12 ऋषि आउ ऋषियाणी हेमंत राजांक पाद तले पड़िले। कला तुलसी को देई शरण पशिले। ज्वाई को राज्यरु अधे यौतुक देले। ललित यौतुक राज्य रे राजा हेकी रहिला। दंतपुर को आउ फेरिलानी। एथिरे राजा राणी बड़ विमुख हेले। पुत्र चिंतारे अन्न जल छाड़ी बसिले। ललित को लोक माने बुझे सुझे थकिले हेले किछि फल हेलानी। दिने स्वर्गर देवी श्री सुबनाथी कापुरिया मानंकु मर्त्य को पठेइले। कहले मर्त्यर खबर सब बुझिकी आसी मते कुह। कापुड़िया माने
ଭିକାରୀ ବେଶରେ ଥାଳ ଧରିକି ବୁଲିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଦୂର ଦୂର ମାର ମାର କଲେ। କିଏ ଘଉଡ଼େଇ ଦେଲା, ଆଉ କିଏ କହିଲା ଏ କାଙ୍ଗାଳ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଖୋଇ ପେଇ ଦେବେନି, ଆଉ କିଏ କହିଲା ଏମାନେ ଦିନରେ ଭିକ ମାଗନ୍ତି ଆଉ ରାତିରେ ଚୋରି କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 12 ଋଷି ଆଉ ଋଷିଆଣୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଭାରି ମାନ୍ୟ କଲେ। ବହୁତ ଲୁଗାପଟା ଅଳଙ୍କାର ଦେଲେ। କାପୁଡ଼ିଆ ମାନେ ଯାଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଦେବୀ ଦିନେ 12 ଋଷିଙ୍କ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ଦେଖାଦେଲେ। ତାପରେ ଋଷିଆଣୀଙ୍କ କୋଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ଋଷିଆଣୀ ଅନ୍ଧ ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଖି ଫିଟିଲା, ହାତ ଗୋଡ଼ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ପୁଣି କଅଁଳିଲା। ଋଷିଆଣୀ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ପୁଅ ନୁହଁ, ଝିଅଟିଏ। ଝିଅରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଚାଲ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ୟାକୁ ପାଣିକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବା। ଋଷିଆଣୀ କହିଲେ, ଅଜ୍ଞାନ ବାଳୁତ ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛି, ତାର ବା ଦୋଷ କ'ଣ? ଯଦି ତମକୁ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ କାହାକୁ ଦେଇଦିଅ, ହେଲେ ତାକୁ ମାରିବ କାହିଁକି? ଅନ୍ଧାର ରାତି, ନଅରର ଲୁହା କବାଟ ଧଡ଼ ଧାଡ଼ ଫିଟିଗଲା। ଋଷିଆଣୀ ଦେଖିଲେ ହେମନ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ରାଣୀ ଭାବଲୀଳା ଶୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି କୋଳରେ ଝିଅଟିକୁ ଦେଇ 2 ଜଣ ଫେରିଆସିଲେ। ଲୁହା କବାଟ ମନକୁ ମନ ପୁଣି ପଡ଼ିଗଲା। ଝିଅ କାନ୍ଦରେ ରାଜାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଇଏ ଆଇଲା କୋଉଠୁ? ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧାଇ ଆସି ନାଇ କାଟିଲା, ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଜଳିଲା, 21 ହେଲା, ନାଁ ଦିଆହେଲା ଶ୍ରୀ। ଶ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ଖଣ୍ଡାବାହି ଶିଖିଲା, ସମୁଦ୍ରରେ ନାବ ବୋହିଲା, ଆଉ ବଣକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଗଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଶ୍ରୀ ସବୁ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଲା। ଦିନେ ସେ ରାଜା ହେମନ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା, ମତେ ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଦିଅ, ଦନ୍ତାମନ୍ତ ହାତୀ ଦିଅ, ଉଡ଼ଣ ବାରୁଣ ଘୋଡ଼ା ଦିଅ, ମଗର ମୁହାଁ ପାଲିଙ୍କି ଦିଅ, ନାଟୁଆର ଝିଅ ଦିଅ, ଭାଟୁଆର ପୁଅ ଦିଅ, ତମ୍ବୁ ଘର ପାଲ ଘର ଦିଅ, ନାଗରା ତାମସା ତୁରୀ ରଙ୍ଗସିଙ୍ଗା ଦିଅ, ମୁଁ ବୋଇତରେ ବୁଲିବି, ଦରିଆ ମତେ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛି। ହେମନ୍ତ ରାଜା ଶ୍ରୀର ପିଠି ଆଉଁସି କହିଲେ, ମାଲୋ, ଝଡ଼ ତୋଫାନର ଦାଉଘାତ ଅଛି, ମଗର କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି, ତୁ ପାରିବୁନି। ଶ୍ରୀ କହିଲା, ମୁଁ ତ ତୋଫାନ ପରି ଉଡ଼ିବି, ଲହଡ଼ି ପରି ଡେଇଁବି, ମତେ ଅଳସ ଜୀବନ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଲବଣୀ ପିତୁଳା ପରି ହେବିନି, ତୋଫାନ ମୋ ମେରୁହାଡ଼ରେ ବଳ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦବ। ରାଜା ରାଜି ହେଇଗଲେ। ସବୁ ଦରବ ସଜା ହେଲା। ତାପରେ ଶ୍ରୀ 16 ଖଣ୍ଡ ବୋଇତ ଧରି ଦରିଆରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା। ବାଟରେ ସେ କାୟା ବଦଳେଇଲା। ବୋଇତ ସବୁ ଯାଇ ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶ୍ରୀର ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା ଆଉ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଯାଇ ସିଂହଳ ରାଜାଙ୍କ ତୋଟା, ଗୁଆବାଡ଼ି, ନଡ଼ିଆବାଡ଼ି ସବୁ କାଟି ପକେଇଲେ। ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାର ବନ୍ଧ କାଟିଦେଲେ। ଆଉ ଘୋଡ଼ା, ହାତୀମାନେ ଧାନ, ବିରି, ମୁଗ, ସୋରିଷ, କୋଳଥ ସବୁ ଚରିଗଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନେ ଯାଇ ସିଂହଳ ରାଜା ଡାଳିମ୍ବଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, କୋଉ ଦେଶର ରାଜା ଆସି ଆମ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତମ୍ବୁ ଘର ପକେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣି ସିଂହଳ ରାଜା ଶ୍ରୀର ତମ୍ବୁ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ତମ୍ବୁ ଘରକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୈତ୍ର ବସିଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ଆମ ସହିତ ଆଜି ଏଇଠି ମଣୋହି କରିବେ। ସେଦିନ ଖୁବ୍ ଖିଆପିଆ ହେଲା। ରାଜା ମଉଜରେ ଖାଇ ପିଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟିଏ ଶଙ୍କା ହେଲା, ଇଏ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ରାଜା, ସେ କେତେ ଦେଶ ଜିଣି ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମୋ ଦେଶକୁ ସେ ମାଡ଼ି ନ ବସିବେ କାହିଁକି? ଏମିତି ମନ କଥା ତାଙ୍କର ମନରେ ଥାଏ। ତା ପରଦିନ ରାଜା କଟୁଆଳକୁ ପଠେଇଲେ। ସେ ଯାଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖବର ଦେଲା, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ରାଜା ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଣୋହି କରିବେ। ଏଥିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜି ହେଇଗଲା। ସେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ଉଆସରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଣେ ରାଜା ରୋଷେଇଆକୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅତିଥି ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଷ ମିଶେଇ ଭୋଜନ ପରସିବ। ଶ୍ରୀ ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ। ସୁନା ଥାଳିରେ ଅନ୍ନ ପରସି ଦିଆଗଲା। ଶ୍ରୀ ସହିତ ଶଙ୍ଖି ବିଲେଇ ଆଉ ପାଟ ଭାଲି ଶୁଆ ଯାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ଭାତ ଗୁଣ୍ଡାକ ଶଙ୍ଖି ବିଲେଇକି ଦେଲେ। ଶଙ୍ଖି ବିଲେଇ ତାକୁ ଖାଉ ଖାଉ ଘୁମେଇକି ଟଳି ପଡ଼ିଲା। ଶ୍ରୀ ରାଗି ଯାଇ କହିଲା, ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ମତେ ତମେ ମାରିବାକୁ ଉପାୟ ଖଞ୍ଜିଥିଲ, ତମେ ହେଉଛ ମୋର ଶତ୍ରୁ, ତମ ସହିତ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ସେଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ଫେରିଆସି ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା ଦେଲେ। ଡାଳିମ୍ବ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଶେଷକୁ ଡାଳିମ୍ବ ରାଜା ହାରିଗଲେ। ଶ୍ରୀ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା, ୟାକୁ ନେଇ ବୋଇତ ମଙ୍ଗରେ ବାନ୍ଧିଦିଅ। ୟାପରେ ପୁଣି ବୋଇତ ନେଇ ଫେରିଆସିଲେ। ବାଟରେ ସେ କାୟା ବଦଳେଇଲା। ଶ୍ରୀ ତାର ନିଜ ରୂପ ଫେରି ପାଇଲା। ଶେଷକୁ ଯାଇ ବାପାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଶ୍ରୀ ସିଂହଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରେଇ ବାନ୍ଧି ଆଣିଛି ବୋଲି ଚହଳ ପଡ଼ିଲା। ଦନ୍ତପୁରର ହେମନ୍ତ ରାଜା ସିଂହଳ ରାଜାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କରି ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ପାଖରେ ରଖିଲେ। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା। ଦିନେ ନାରଦ ଆସି କହିଲେ, ଶ୍ରୀ ତ ବହୁତ ନାଁ କଲା, ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ସିଏ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କରୁଛି, ମହାରାଜ ଏବେ ତାକୁ ହାତକୁ 2 ହାତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା କହିଲେ, ସେ କଥା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ନାରଦ ଯାଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେଇ କଥା କହିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା,
ମୁଁ ଜୀବନରେ ଜଣକୁ ସୁଖ ପାଇଛି, ଆଉ ଯେତିକି ସୁଖ ପାଇଛି ସେତିକି ଘୃଣା କରିଛି। ଯଦି ମୁଁ ବାହା ହେବି ତ ସେଇଆକୁ ବାହା ହେବି। ନାରଦ ପଚାରିଲେ, ସେ କିଏ? ଶ୍ରୀ କହିଲା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଡାଳିମ୍ବ ରାଜା, ପୁଣି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ। ମୁଁ ତା ଦେହଟାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଛି, ଆଉ ସେ ମୋ ମନକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବି, କିନ୍ତୁ ଛୁଇଁବିନି। ଏମିତି ଅଭିଲା କଥା କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି? ବାହା ହବ ପୁଣି ଛୁଇଁବନି। ରାଣୀ ଭାବଲୀଳା କାନ୍ଦିଲେ। ରାଜା ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ସମସ୍ତେ ବୁଝେଇଲେ, ହେଲେ ଝିଅର ସେଇ ଏକା ଜିଦ୍। ଚାଙ୍ଗୁ ଡେମ୍ଫ ନାଗରା ବାଜିଲା, ହୋମନିଆ ଜଳିଲା, ବାହାଘର ହେଲା, ହେଲେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲାନି। ସେଇ ନିଆଁକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିଲା। ରାଜା ହାତୀ, ଛତି, ପଲଙ୍କ କେତେ କ'ଣ ଯୌତୁକ ଦେଲେ। ଡାଳିମ୍ବ ରାଜା କିଛି ଛୁଇଁଲାନି। କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ସିଂହଳ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜୁଥାଏ, କୂଳରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଚୁନା ହେଉଥାଏ। ସମୁଦ୍ରକୁ ଅନେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବିଲା, ଯୋଉ ଛାରକୁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରେଇଲି, ମୁଁ ସେଇଆକୁ ବାହା ହେଲେ। ଯିଏ ଦିନେ ମୋତେ ବିଷ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ପୁଣି ସେଇଆକୁ ଭଲ ପାଇଲି, ଆଉ ତାରି ଉଆସରେ ମୁଁ ରାଣୀ ହେଇ ରହିବି। ମୁଁ ତା ଚରଣ ଦାସୀ ହେଇ ତାର ସେବା କରିବି। ଧିକି ମୋ ଜୀବନ। ଟିକେ ଉପର ଠାଉରିଆ ହସ ହସି ସ୍ତ୍ରୀ ଡାଳିମ୍ବ ରାଜାକୁ କହିଲେ, ତମେ ଏଇ କୂଳରେ ଥାଅ, ମୁଁ ଟିକେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଆସେ। ଡାଳିମ୍ବ ରାଜା କହିଲେ, ତମେ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ଯିବ? ମାଝି ଆଉ ଦିଗବାରିଆକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ମୁଁ ତ ସବୁଦିନେ ଏକୁଟିଆ। ଏହା କହି ସେ ଆହୁଲା ମାରି ମାରି ଘୋର ସମୁଦ୍ରକୁ ପଶିଗଲା। ଢେଉରେ ଚହଳ ନାହିଁ, କୂଳ କିନାରା କିଛି ଦିଶୁନି, କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି। ଉପରେ ନୀଳ ଆକାଶ, ତଳେ ନୀଳ ସମୁଦ୍ର। ଏବେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଉପରେ ରାଗିଲା। ଆଖିରୁ ନିଆଁ ଝୁଲ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ଆକାଶ ଫଟେଇ ହସିଲା, ଆଉ ବୁକୁ ଫଟେଇ କାନ୍ଦିଲା। ସତେକି ସେ ଲୁହରେ ସେ ତରଳି ଯାଉଛି। ତାପରେ ନାଆକୁ ସେ ଘିରି ଘିରି କରି ବୁଲେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଡୁବେଇ ଦେଲା। ଡାଳିମ୍ବ ରାଜା ଡାକ ପକାଉଥାନ୍ତି, ହେ ସ୍ତ୍ରୀ, ତମେ ଫେରିଆସ, ଫେରିଆସ। ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଉ ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ପୁରାତନ କାହାଣୀ, ଚିଲ ଝିଅ କଥା। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଧନୀ କୁମ୍ଭାର ଥାଏ। ତାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଝିଅ। ବହୁ ପୂଜାପାଠ କରି ବି ତାର ପୁଅଟିଏ ହେଉନଥାଏ। ଦିନେ କୁମ୍ଭାର ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧମକେଇଲା, ଏଇଥର ଯଦି ପୁଅ ନ ହେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ମୁହଁ ଚାହିଁବିନି। ଯିଏ ଯାହା ଚାହୁଁନଥାଏ ବେଳେବେଳେ ସେଇଆ ହୁଏ। ଏଥର ବି କୁମ୍ଭାରୁଣୀର ଝିଅଟିଏ ହେଲା। କ'ଣ ଆଉ କରିବ? ତାକୁ ଘରେ ରଖିଲେ ବିପଦ। ତରବରରେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଝିଅକୁ ପୂରେଇ ପଲମ ଘୋଡ଼େଇ ତାକୁ ନଈରେ ଭସେଇ ଦେଲା। ସେଇଠି ଗୋଟେ କେଉଟ ମାଛ ଧରୁଥିଲା। ହାଣ୍ଡିଟାଏ ଭାସି ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ନା ନେଇକି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ପଲମ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଝିଅଟିଏ କୁଆଁ କୁଆଁ କରୁଛି। ତାକୁ ହାତରେ ଧରି ଗେଲ କରୁ କରୁ ଚିଲଟିଏ କେଉଁଠି ଥିଲା ତାକୁ ଝାମ୍ପି ନେଇଗଲା। ଚିଲ ବହୁତ ଦୂର ଉଡ଼ିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ଦେଖିଲା, ଏଇଟା ମାଛ ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ପିଲା ମୁଁ ଝାମ୍ପି ଆଣିଛି। ସେଉଠୁ ଚିଲ କ'ଣ କଲା, ତାକୁ ନେଇ ବସାରେ ପାଳିଲା। କିଏ ଭଲ ଲୁଗାପଟା ଆଉ ଖାଇବା ଜିନିଷ ନେଇଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲେ ଚିଲ ତା ଝିଅ ପାଇଁ ସେସବୁକୁ ଝାମ୍ପି ଆଣେ। ରାଜଜେମା ଗାଧୋଉଥିଲା ବେଳେ ସିନ୍ଦୁର, ଅଳତା, ବାସନା ତେଲ, ଅତର, ଶାଢ଼ୀ, ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଚୋରେଇ ଆଣିଲା। ଏମିତି ଏମିତି ଚିଲ ବସାରେ ଝିଅଟିର ଦିନ ସୁରୁଖୁରୁରେ କଟି ଯାଉଥାଏ। ଯୌବନ ହେଲା କ୍ଷଣି ଝିଅର ଚେହେରା ମାଜିଲା ଦର୍ପଣ ପରି ଝଟକି ଉଠିଲା। ଦିନେ ଚିଲ କହିଲା, ଆଲୋ ଝିଅ, ମୁଁ ତ କେତେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତକୁ ଚରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତୁ ବସାରେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛୁ। ଯଦି ବିପଦ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ତୁ ସୁମରଣା କରିବୁ। ତୁ ଏଇ ଗୀତଟି ବୋଲିଲେ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ତୁ କହିବୁ, ଆରେ ବତାସିଆ, ଓସ୍ତପତର ହଲେଇ ଯା, ଆଉ ମୋ ମାକୁ ଘେନିଆ। ଦିନେ ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ଚିଲ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଥାଏ। 7 ହାତ ଲମ୍ବର ବାଳ କେରା କେରା ହେଇ ତଳକୁ ଝୁଲୁଥାଏ। ମହାଜନ ପୁଅ ସେଇ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଗଛ ମୂଳରେ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ବାଳ ପଡ଼ିଲା। ମହାଜନ ପୁଅ ମାପିକି ଦେଖିଲା, ବାଳଟି 7 ହାତ ଲମ୍ବ। ଏଇଠି ତ କେଉଁଠି ଜନମାନବ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ବାଳ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟିଏ ବସିଛି। ଆରେ ତୁ କିଏ? ଅପ୍ସରା ନା ପ୍ରେତିନୀ? ନା ତୁ ଦେବୀ ନା ମାନବୀ? ତୁ କାହିଁକି ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଛୁ? ଚିଲ ଝିଅ ଆଗରୁ କେବେ ମଣିଷ ଦେଖିନଥିଲା।
कौन जवाब देबाकू हब किछि ठीक करि पारलानी। माँ को सुमरणा कला, आरे बतासिया ओस्त पतर हलई जा मो माँ को घेनिया। चिल पवन बेगरे उड़ी आसी झील को पचारिला, माँ कहीं डाकिलु? झील गछ तलू आंगुठी देखईदेला। जड़े सुंदर युवक बसीथिबार देखी चिल मने मने भारी खुशी हैला। आउ मने मने भाबिला ये जदि मोर ज्वाई हुंता ताहले बहुत बढ़िया हुंता। महाजन पुओ पाखरे झीर सबु इतिहास चिल कहिला। महाजन पुओ कहिला, मो घरे सबु धन संपत्ति पूरा होइकी अछि। 7टी स्त्री अछंती। जदि तमर किछि आपत्ति न थाए ताले तम झियो मोर 8म स्त्री हब। चिल झियो सांगरे महाजन पुओर बाहाघर हैला। नुआ भारिजा को सांगरे नेई महाजन पुओ घरे पहुंचिला। चिल झियोर रूपटेकरे सबु स्त्रींकर तेज मौली गला। सेमानक मनरे हिंसा आसिला। सेमाने भाबिले महाजन पुओ एबे नुआ भारिजा पाई आम मानकु आउ पचारिबनी। बेल थाउ थाउ उपाय करिबाकू हब। सान सौतुणीर अनिष्ट करिबा पई सेमाने नाना उपाय पांचिले। दिने समस्ते मिलिकी ताकू कहिले, आमे घरर सबु आड़ती पतर करिबु, तू कोन खाली बसिकी रहिबु? जा तू आज रोषेई कर। चिल झियो किछि रोषेई करी जानिनी। बगीचारे जाई बसी कांदिला। तापरे तार माँ कथा मने पड़िला। गीतरे गीतरे ताकू डाकिला। माँ आसी ता पाखरे पहुंची कहिला, झियो लो मते कहीं डाकिलु? तोर की विपद पड़िछि? झियो कहिला, माँ मते सेमाने रोषेई करिबाकू कहउचंती, मु तो रोषेई किछि जानिनी। चिल कहिला, हांडी रे पानी बसेई गोटिकरे गोटिए चाउल, गोटिकरे गोटिए डाली, आउ गोटिकरे गोटिए परिबा पकेई दे। तापरे चुली रे निया जाली दे। सी तार मन को रोषेई हेई जिवो। तू किछि करिबुनी। रोषेई घर बाहरे बसिबु। सेमिति करी घंटाए परे चिल झियो जाई देखिला, हांडीए भात, हांडीए डाली, हांडीए तरकारी हेई जाइछि। सबु सौतुणी मानकु बसेई पतर पकई परसी देला। सौतुणी माने आगरु सूत्र करी पतर तले गात खोली थांती। चिल झियो जेते परसु थाए केबे नाही करू न थांती। सबु डाली भात को से गातरे गळई दउ थांती। किंतु हांडी रे तो डाली भात तरकारी असरंती। जेते देले भी सरिलानी। सौतुणी माने लज्जा पाई उठी गले। दिने सौतुणी माने कहिले, गुहाळ पोछ। चिल झियो को तो गुहाळ पोछि आसेनी। से बसिकी कांदिला। माँ को गीतरे डाकिला। माँ आसी कहिला, हइलो झियो पुणी कहीं मते डाकिलु? झियो कहिला, मते गुहाळ पोछिबाकू कहउचंती, मु तो से काम जानिनी। चिल कहिला, तू गोटे खड़िका धरी गुहाळ छुई देई जिबु, से ता मन को सफा ही जिवो। सौतुणी माने सबुदिन ठारू गुहाळ बेसी सफा हवा देखी अबाक हेई गले। महाजन पुओ चिल झियो को दिन बेसी भल पाइबाकू लागिला। सौतुणी माने हिंसारे जलिले। थरे महाजन पुओ सबु स्त्री मानंकु 3 सेर करी तुला देला। आउ कहिला, मो लागी लुगा बुणी दियो। 7 भारिजा जाक कामरे लागी गले। मंजी कढ़ा, सूता कटा, लुगा बुणा एमिति चलिला। चिल झियो गुम मारी बसिला। से केमती सूता काटिबो आउ लुगा केमिति बुणीबो? सौतुणी माने देखई देखई कहउथांती, एई थर मजा बाहरी जीवो। चिल झियो ता माँ को सुमरणा कला। माँ आसिलारू कहिला, माँ मु लुगा केमिति बुणीबी? चिल कहिला, तते किछि करिबाकू हबनी। 2टी पेटरारे किछि किछि तुला रखिदे। से ता मन को लुगा बुणी हेई जीवो। तू पेटरा खोलिबु नहीं। महाजन पुओर जन्मदिन, ए पेटरा 2टी ताकू उपहार दबु। सौतुणी माने गर्वरे फुलु थांती। पाद तांकर तळे लागु न थाए। सेमाने लुगा, चादर, गामुछा आदि अति जत्नरे सहित बुणी महाजन पुओ को उपहार देले। चिल झियो पेटरा 2टी देला। महाजन पुओ रागिकी कहिला, लुगा कहीं? चिल झियो कहिला, सेई पेटरा भितरे अछि। सतको सत खोलिकी देखिला बेलकू पेटरा 2टी रे पाट लुगा भर्ती हेइछि। ता तुलनारे सौतुणी मानकर लुगा मोटा आउ असुंदर। महाजन रागिके सबु चिरीदेला। सौतुणी माने लज्जा पाइले। सौतुणी माने कौनसी प्रकारे बुझी पारले जे गोटिए चिल आसी ताकू सबु कामरे साहाଯ୍ୟ करुची। सेमाने लुचि लुचि सान सौतुणी ठारू
ଚିଲକୁ ଡାକିବା ଗୀତଟି ଶିଖିଗଲେ। ତାର କଣ୍ଠ ଅନୁକରଣ କରି ସେମାନେ ଚିଲକୁ ଡାକିଲେ। ଚିଲ ଯେମିତି ଆସିଲା ତାକୁ ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ, ଆଉ ଖତଗଦାରେ ପୋତି ପକେଇଲେ। ଚିଲ ଝିଅ ପରେ ଗୀତ ବୋଲି ଯେତେ ଡାକିଲା, ମା ଆଉ ତାର ଆସିଲାନି। ସେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ସଉତୁଣୀମାନେ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଥରେ ମହାଜନ ପୁଅ ବଣିଜ କରିବାକୁ ଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଦେଖ, ସାନ ଭାରିଜା ଗୋଡ଼ରେ ଯେମିତି କଣ୍ଟା ନ ଫୁଟେ, ତାକୁ ତମମାନେ ସାନ ଭଉଣୀ ପରି ଦେଖିବ। ଦିନେ ଗୋଟେ ବେପାରୀ ନଈରେ ନାଆ ଧରି ଆସିଲା। ଅଳତା, ସିନ୍ଦୁର, ଦର୍ପଣ, ପାନିଆ, ଟିକିଲି, କାଚ ଇତ୍ୟାଦି ଦୋକାନଟିଏ ଖୋଲିଲା। ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଗାଁରୁ ଅନେକ ମାଇପେ ଆସିଲେ। ମହାଜନର 6 ଭାରିଜା ଯାଇ ଜିନିଷ କିଣି ଆଣିଲେ। ସାନ ସଉତୁଣୀ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ କଣ୍ଟା। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ସେମାନେ ତାକୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବେପାରୀକୁ କହିଲେ, ଆମେ ତତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଦେବୁ, ତୁ ତା ବଦଳରେ ଆମକୁ କିଛି ଜିନିଷ ଦେବୁ। ଏଣେ ସାନ ସଉତୁଣୀ ପାଖକୁ ଆସି ଭାରି କଅଁଳେଇ ସଅଁଳେଇ କଥା କହିଲେ, ଯେମିତି ଗୋଟା ପଣେ ତାର। କହିଲେ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କିଣି ଆଣିବୁ। ତାକୁ ଯେତେ ଫୁସୁଲେଇଲେ ଚିଲ ଝିଅ କିଛି ଶୁଣିଲାନି। ହେଲେ କ'ଣ ହବ, 7 କଥାରେ ସତୀ ଟଳେ। ଶେଷକୁ ଚିଲ ଝିଅ କହିଲା, ହଉ ତେବେ ଚାଲ। ଚିଲ ଝିଅ ଯେମିତି ଡଙ୍ଗାକୁ ଉଠିଛି, 6 ସଉତୁଣୀ ବେପାରୀକୁ ଠାରିଦେଲେ। ସେ କୂଳରୁ ନାଆ ଛଡ଼େଇ ଦେଲା। ବେପାରୀ ଚିଲ ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଶୁଖୁଆ ଜଗେଇଲା। ତା ଦୁଃଖର ସୀମା ରହିଲାନି। ସେ ଗୀତ ଗାଉଥାଏ, ମା ମୋର କୁମ୍ଭାରୁଣୀ ନଈରେ ଭସେଇ ଦେଲା, ମା ମୋର ଚିଲ ଆଣି ବସାରେ ପାଳିଲା, ମହାଜନ ପୁଅ ଆଣି ମତେ ବିଭା ହେଲା, ସଉତୁଣୀ କେଉଟକୁ ଆଣି ବିକିଦେଲା, ଶୁଖୁଆ ଜଗିଲି ହାଏ ମୋ କରମ ଫାଟିଲା। ମହାଜନ ପୁଅ ଦିନେ ନାଆ ନେଇ ଆସୁ ଆସୁ ଏଇ ଗୀତଟି ତା କାନରେ ବାଜିଲା। ତା କଣ୍ଠ ବାରିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଲା। ତାକୁ ପଚାରିଲାରୁ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥିଲା ସବୁ ଘଟଣା ତା ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ କହିଲା। ମହାଜନ ପୁଅ ତାକୁ ବାକ୍ସରେ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ନେଲା। ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଜଳା ରଖିଥାଏ। ସବୁ ବାକ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ ବାକ୍ସଟି ନିଜ ଶୋଇବା ଘରକୁ ପଠେଇଦେଲା। ଏଣେ 7 ଭାରିଜାଙ୍କୁ ଚିଲ ଝିଅର ସମ୍ବାଦ ପଚାରିଲା। ସେମାନେ କହିଲେ, ସେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ତା ମା ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିଲାନି। ମହାଜନ ପୁଅ କହିଲା, ତମେମାନେ ସତ କହୁଛ? ସେମାନେ କହିଲେ, ହଁ, ଆମେ ତମକୁ ମିଛ କାହିଁ କହିବୁ? ମହାଜନ ପୁଅ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ। ଏହା କହି ଅଗଣାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାତ ଖୋଳିଲା। ଗୋଟିଏ ସୂତାଖିଅ ଏମୁଣ୍ଡ ସେମୁଣ୍ଡ ଲମ୍ବେଇଲା। ଯଦି ତମେ ସତ କହୁଥିବ, ସୂତାଖିଅ ଧରି ଗାତ ସେପଟକୁ ପାରି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ମିଛ କହୁଥିବ, ତାହେଲେ ତମମାନେ ଗାତରେ ପଡ଼ିକି ମରିବ। 7 ବୋହୂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳିଲେ। ସୂତାଖିଅ ଧରି ସେପଟରୁ ଏପଟକୁ ଆସିପାରିଲେନି। 6 ବୋହୂ ଯାକ ଗାତରେ ପଡ଼ିକି ମଲେ। କେବଳ 7ମ ବୋହୂ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା। ସିଏ ଦୋଷୀ ନୁହଁ। 6 ବୋହୂ ଚିଲ ଝିଅକୁ ଶିଖେଇକି ନେଲାବେଳେ ସିଏ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲା। 6 ଭାରିଜାଙ୍କ ଉପରେ ମହାଜନ ପୁଅ ତଳେ କଣ୍ଟା ଉପର କଣ୍ଟା ଦେଇ ମାଟି ଚଢ଼େଇ ଦେଲା। 2 ଭାରିଜାଙ୍କୁ ଘେନି ମହାଜନ ପୁଅ ଘର ଦୁଆର କରି ସୁଖରେ ରହିଲା।